जिस विषय ते की जा रही है, आप जी नूं भलीभांत पता है कि ये विषा जदों असीं लिखिया सी उस तो बाद, क्योंकि काफ़ी जिहड़ा हुण साडे समाज दे विच खास करके 1980 के दहाकिਆਂ तो बाद दोनों जिहड़ियां दो धिरां ने एक दौर दे विच इनकलाबी उन्हां दी भूमिका रही है। सो उन्हां दी जिहड़ी आपसी पाड़ा आ वो काफ़ी जिहड़ा वधिया होया सीगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ना स्टेट का रोल है, किन्ना उन्हां दी अपणियां गलतियां है, ਇਹਦੇ ते विद्वान आउण वाले समय दे विच विचारनगे। सो असी इस विषय नूं जिहड़ा किसान संघर्ष के संदर्भ दे विच जदों देखदे हां, जिहड़ा असी पिछले साल देखिआ आ, सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दोनों की जिहड़ी भूमिका आ किते सानूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ भी नज़र आई। खास करके मालवे के खेत्र दे विच भावें उत्थे वड्डी जथेबंदी जिहड़ी सीगी लैफ्ट नाल संबंध रखती सी किसानां दी, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ वर्कर सीगे, ਜਿਹੜੇ लोग उत्थे जा रहे सीगे, उन्हां दे विचों बीबियां भाई बहुत सारे वड्डी गिनती दे विच अमृतधारी सी। सो उन्हां दे लंगर के संदर्भ दे विच, होर सेवावां के संदर्भ दे विच जिथे सिख संस्थावां की सेवा के खेत्र दे विच वड्डी भूमिका रही है, उत्थे उस संघर्ष नूं जथेबंदी करन दे विच जां उन्हां दीयां सारीआं सरगर्मियां दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਆ। सो अज दे विच इस विषय की बड़ी प्रसंगता असीं समझते हैं कि जे पंजाब का जिहड़ा भविख हैगा आ, जिस तरह पंजाब दे उत्ते जिस तरह का संकट है, इहदे विच जिहड़ियां दोने धिरां जिहड़े इस समय जिहड़ा केंद्री सरकार है असीं कहिए जां ਉਹਦਾ शिकार ने जां ਉਹਦੇ निशाने ते ने। सो एक अपनी जरूरत भी हैगी है, तो दूसरी पंजाब दे वास्ते भी बहुत सारी इहदी जिहड़ी अहम भूमिका है। सो इस नूं अज असीं विचारना है, वख-वख विद्वानां नूं बेनती कीती है जो तुहाडे सन्मुख इस सारे संदर्भ दे विच अपने जिहड़े विचार रखणगे। अज दा जिहड़ा मेन मुख स्पीकर ने साडे विच वो सरदार हरिंदर सिंह जी ने USA तो। ते मैं हुण बेनती करदा कि अज दा जिहड़ा समागम है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ डॉक्टर दर्शनपाल सिंह जी भी आ रहे हैं। सो फिर असी फॉर्मल जिहड़ा आ वो शुरू करन जा रहे हैं। सो मेरी बेनती है जसपाल सिंह नूं अज दा समागम शुरू कर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खुशहाल सिंह होरां ने तुहानूं भूमिका बारे तां जिहड़ा अज दा विशा उहदे बारे दस दित्ता। बाकी आ सामने आ लिख के रखिया होया भी पंजाब की मजबूती लई सिख ते खब्बे पखियां दा आपसी दी मेल मिलाप। विशा अपने आप विच बड़ा जटिल है, कंपलैक्स है ते गुंझलदार है ते लड़ाई हुंदी रही है इस विषय ते बड़ा वड्डा पाड़ा है। इस विषय ते गल करन तो बहुत लंबा समा तो असी इस विषय ते गल करन तो घबराउंदे भी रहने हैं ते दोनों धिरां आपस विच दी बैठदियां भी नहीं है ते दोनों तरह की टक्कर भी रही है, दोनों तरह की लड़ाई रही है। इत्थों तक है भी एक दूजे के कतल ये सारे पिछले दौर दे विच होए है ते दोनों की इन्ना ज़्यादा है भी एक दूजे नाल किते गलबात करन दे नेड़े तेड़े भी नहीं आउंदे। इस करके साडी कोशिश ये सी कि भी विद्वानां नूं सद्दिया जावे, विद्वानां नूं सद के ते इत्थे इहदे उत्ते गलबात कीती जावे। असीं कोशिश कीती है दोनों धिरां दे बंदे इत्थे पहुंचण। लैफ्ट धिरां दे जिहड़े बंदे आ
ਘੱਟ ਆ ਸਕੇ ਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹੀ ਰੰਗ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰਿਚ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲੈਫਟ ਦੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਖੜਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਲੈਫਟ ਕੋਲੇ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਪੋਰਟ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆਏ ਹੈ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚੋਂ ਗਏ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਧਰਾਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਾਸਕੋ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਫਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਦਲਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਭਾਈ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੱਕੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਠਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ
ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਤੁਰਤ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਤੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1935 ਦੀ ਜਿਹੜੀ SGPC ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੋਗੇ ਅਸੀਂ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਦਲਿਤ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ 80 ਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਲੈਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਤਮ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 80 ਚਾਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੈਫਟ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰ ਮਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੱਬੋ ਲੁਆਵ ਐਫਰਟਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਰ ਪਾੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਜਨਰੇਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ 16ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਈਟਿਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ USA ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਤਾਂ ਮੇਨ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ 3 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲੋਬਲੀ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੋਕਲ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨਿਯਮ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉੱਥਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸੀ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਨ ਛੂਟੈ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਪਰਮਾਈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਮਰੀ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਗॉड ਨਹੀਂ ਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਯੂ ਡਿਡ ਦਿਸ। ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਛੱਡੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਤੇ ਡਿਲੀਜਨਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਊ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਆ। 30 ਮਿਲੀਅਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੀ ਰਫਲੀ 1/3 ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ 1/4 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਰਸ ਬਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੀਸਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਆ। ਉਸ ਥੀਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 2-3 ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਅਗਾਹੋਂ ਕੋ ਤਰਾਗ। ਜੇ ਅਸੀਂ 75ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੁਵਰਡ ਸਟਰੋਂਗਰ ਪੰਜਾਬ। ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਟਰਾਂਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਲੌਂਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਇਟਿਕ ਵਰਡ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂਗ ਹੋਊਗੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਅਹੈਡ ਜਾਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੈਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਪੈਸਟ ਵੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਸ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥਰਡ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 47 ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਜੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈਏ ਉਹ ਵੀ ਗਲੋਬਲੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਵੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ 130 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਰਾਊਂਡ 130 ਟੋਟਲ। ਸੋ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 66 ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। 47 ਵਿੱਚ 2 ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਝੇਲਾ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਝਨਾਹ, ਤੇ ਝਨਾਹ ਤਾਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ 3 ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 66 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ 80s ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਇਸ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਦ ਸਭ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਘੂਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਕਹਿਣਾ ਸੱਜੇ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ, ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 1970s ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਪਾਇਰਸ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਈਵਨ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਏ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਪੈ ਖੋਲੂ ਗੰਠੜੀ ਦੁਖੀ ਪਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰੇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਰਦੇਸੀ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੀਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿੰਨੀ ਲੈਫਟ ਦੀ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈਫਟ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਕੀ ਆ, ਉਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ ਸਿਉ ਧੜੇ ਕਰੈ ਸੋ ਜਾਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਗੇਮ ਫॉर ਅਸ ਦੈਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੈਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਮਾਈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਵਿਚ ਸ਼ੁਡ ਟੈਲ ਅਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਝੂਠੇ ਧੜੇ ਕਰੇ ਪਛਤਾਹੇ। ਹੁਣ ਝੂਠ ਲਿਟਰਲੀ ਤਾਂ ਲਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਕਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਖੜਿਆ ਹੀ ਝੂਠ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਐਕਸਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਜੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਡਮਿਟ ਟੂ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਹਮ ਹਰਸਿਓ ਧੜਾ ਕੀਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਇੰਡੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਧੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਲ ਟੈਕਸਟ ਬਣਾਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਮਾਈ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਸ ਕਹਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਵਾੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ ਨਾ ਕਿ ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਮੀਨ ਵੈਨ ਵੀ ਸੇ ਸਿੱਖਸ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਓਰੀਜਨਲ ਵੋਕੈਬਲਰੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਪਸ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਤੇ ਜੋਗ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਪੈਰਾਡਾਈਮ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਚੌੜੇ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਸਮਾਣ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਗੈਲਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਆਈਡੀਅਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਅਲ ਆ ਤੇ ਲੈਫਟ ਆਈਡੀਅਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਈ ਮੀਨ Tito will turn over in his grave if he saw what happened in China. So similarly, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਥੀਸਿਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਐਗੈਲਿਟੇਰੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਅ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੈਵਲ, ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਈਡੀਓਲੌਗ ਜਾਂ ਵਕਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਥਰਡ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵਰਡ। ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਉਣਾ। ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰੂਥ ਲਈ,
I have been somewhat been visiting A Punjab 97 ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਆ, ਬਟ ਅਜੇ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮਸ ਤੇ ਜੈਨੂਅਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ, ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਰੂਥ। ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ, ਨਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਵਿਚ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਗ, ਐਂਡ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਜੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਗਰੀਡੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਰੀਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤਹਾਂ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ। ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਆ, ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂਵਰਡਸ ਦੈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡਸ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਵਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਈਲ ਰੀਡ ਯੂ ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਨੀਦਰ ਅ ਸੀਜ਼ਰ ਨੋਰ ਐਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। He was the true king of the people and a comrade of the people in the truest representative spirit. ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾਲ ਵਾਂਗੂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਵਰਡ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਐਸੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ। ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਝਿਜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਰਡ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਇਨ ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਇਟਸ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਫਰੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀਏ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਪੀਅਮ ਆਫ ਦ ਮੈਸਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਉਸ ਫਰੇਜ਼ ਦਾ। ਮੇਬੀ ਇਟਸ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਵਾਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਟਨ। ਇਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਫਰੇਜ਼ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਓਪੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਫ ਦਾ ਮੈਸਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਇਸ਼ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਲੈਟਿਨ ਵਾਂਗੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਟਸੈਲਫ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਮੈਟਾਫਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਫਰਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਯੂ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਇਟ, ਬਟ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਵਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦ ਵੇਜ ਆਫ ਲੇਬਰ, wages of labor of the economic and philosophical manuscripts of 1844, ਇਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, to develop in greater spiritual freedom, a people must break their bondage to their bodily needs. And they must cease to be
the slaves of the body. They must, above all, have time at their disposal for spiritual, creative activity and spiritual enjoyment. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫਰੇਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਮਝੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਚਮੜੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਣੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਇਹ ਬੜਾ ਜੁੜਦਾ ਸਾਡੇ ਥੀਸਿਸ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਥੀਸਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜੁੜਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਂਟਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਓਲੌਗਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁਫਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਅਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਆਫ ਦੈਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਹੁਣ ਗਦਰਸ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਗਦਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ 100 ਵਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਗਦਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। 85% ਗਦਰਾਈਟ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਕਰ ਲਓ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੀਕ ਵਿਦ ਦ ਡੇਟਾ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਦੀ ਬੰਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦਲ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੈ ਨਾ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਲੈਫਟ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਅਮੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਵਾਟ ਡਿਡ ਹੀ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਇਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਨਪੁਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਵਕ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ 5+1 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਊ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਲੀ ਖੇਲਣ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਫ ਆਈ ਕੋਟ ਯੂ, ਹੀ ਸੈਡ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਬਲੱਡ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਡ ਔਨ ਦ ਡੇ ਆਫ ਹੋਲੀ ਬੱਬਰਸ, ਅਕਾਲੀਜ਼ ਔਨ ਦ ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇ ਕੁਡ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ ਦ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੈਸਸ, ਦੇ ਚੈਲੰਜਡ ਐਂਡ ਜੰਪਡ ਇਨਟੂ ਐਕਸ਼ਨ, ਦੇ ਵਰ ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫॉर द ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਸਤਿਕ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਟਮੋਲੋਜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਸਤਿਕ ਸੀਗਾ देयर एग्जिस्ट कि है ਕਿਹੜਾ ਵੈਦਿਕ ਗॉड ਜਿਹੜਾ 6 ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਥੀਇਸਟ ਤੇ ਏਥੀਇਸਟ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਬੇਟ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੌਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦਾ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਚਲੋ,
ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਆਈਡੀਓਲੌਗ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ ਫॉर ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋ ਗਏ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਮਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਸ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਮ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਫਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਆ। ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। That's where we become mission oriented. So practically ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੇਰੀ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। Look, what to do part is very simple but very hard to do. So ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸਲਾਹ, ਬੜੀ ਮਾਇਓਪਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਈਡੀਓਲੌਗਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਸਿਕਿਉਰਿੰਗ ਦੇਅਰ ਜੌਬ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਈ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਪਟ ਰੋਂਗ ਡੂਇੰਗ। ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੇਠ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਹ ਰੋਜ਼। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਰੋਂਗ ਡੂਇੰਗ ਤੇ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਲੇਖ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੈਕਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਰੋਂਗ ਡੂਇੰਗ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਕਲਚਰਸ ਵੀ ਨੇ ਬੜੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਪਜੀ ਗਾਉਂਦੇ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਡੈਮੇਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ 2 ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼, ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਰਾਦਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ 2 ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਂਗ ਡੂਇੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੇਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਡਾਇਲੌਗ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਤੇ ਬਾਟਮ ਅਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਟਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਜੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਗਰੀ ਟੂ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਆ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੁਵਰਡਸ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?
ਮੇਬੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਰਕਡ ਔਨ ਟਰੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨਸ। ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਸੋ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਟਮ ਅਪ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗੋ ਟੁਵਰਡ ਦ ਸੈਪਲੀਮੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵੱਲ ਆਵਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਵਿਦ ਯੂ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਓਰੀਐਂਟਲਿਸਟ ਅਗਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫੇਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮ ਨੂੰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਾਲ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ 75 ਈਅਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਗਈ 75। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ। CIA ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਇਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਈਕੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਈਵਨ ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਇਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਏਕਮ ਸਨ ਆਫ ਸੋਇਲ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੀ ਕਾਦੀ ਹੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਫੋਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਆਈ ਪਈ ਆ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਚ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ 'ਚ। ਐਨੀਵੇ, ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਇਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਲੈਫਟ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂ। ਇਹ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। And this is something where left and Sikh can really come together. ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਈਵਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਲਾਇੰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਟ ਵੀ ਨੀਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਬੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਰਾਏ ਟੌਪ ਵਾੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਬੜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੁਵਰਡਸ ਸਟਰੋਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਅਲਾਈਨਡ ਮੋਰਚਾ, ਜਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਕੰਸੈਂਸਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੋਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ 85% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 85 ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 99% ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਕੇ, ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋ ਕੇ, ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1765 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫਿਰ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫੁਲਕੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ when you have more might, you're disciplining your sipahis and your chieftains not to do the thing which they are doing.
ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਰਚੂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਲਿਆਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸੀ ਹਿਸ 6 point plan ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਬਣਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਾਰਨ ਆਏ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਰਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਮਪਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 75 ਈਅਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੂਮੈਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਲੈਫਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਝਲਕੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਸਟਨੈਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਚੌੜੇਪਨ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਚੌੜੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, your left is my right and my right is your left। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ? ਫਰੋਮ ਡੇ 1 ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਗੈਲਿਟੇਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਜ ਬਾਵੇ ਦਹਨੇ ਬਿਕਾਰਾ ਹਰ ਪਰਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਫਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਬਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਜੇ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਊ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਊ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਈਟਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੱਜਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਥਿਓਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਨਾ ਬਵਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀਗਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਫਿਨੋਮੀਨੋਲੋਜੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਸਫਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਦਲਣਾ, ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਪਾਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 1956 ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਪਰੇ, ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨੀਲੀ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਏ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਪੈਗਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਆੜੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਾਂ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲਾਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਸੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰੁਕ ਗਏ ਜਿਹੜੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲ ਫਾਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਿਸ ਕਮਿਊਨ ਦਾ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਐਂਗਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ
ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਇਹ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਪਿਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਲਿਖਿਆ 150 ਸਫ਼ੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 17 ਹਵਾਲੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਲੈਨਨ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨਾਸਤਿਕਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਨਲਡ ਤਾਨਵੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਨਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਨਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ 'ਚ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰਾ। ਲੈਨਨ ਦੀ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਨ ਦਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੀਓ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਈ, ਉਸ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁਤਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਲੈਨਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਨਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਨਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਾਰਕਸ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟੋਪੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਮੇਜ ਛੋਟ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਲੈਨਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਲੀਓ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਉਹ ਵਹਿਸ਼ਤ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਵਹਿਸ਼ਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਸ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਥੀਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੈਥੀਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 10, 15, 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੈਨਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੈਸ਼ੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਮੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਾਬੜ, ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਾਬੜ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ ਦੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਈ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਕੀਕਤ ਮੁਖੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 2008 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਉਰਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਪੂਤਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਜਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਜਮਨੀ ਸੀ ਸਾਰੀ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਇਸ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸੈਂਚੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉਹ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਔਰ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਨਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਔਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਰੁਕੀ। ਮਾਰਕਸ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਹੀਗਲ ਤੇ ਫਿਊਰਬਾਖ 2 ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੈਨਨ ਨੇ, ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹੀਗਲ, ਫਿਊਰਬਾਖ ਤੇ ਮਾਰਕਸ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਹੀਗਲ ਤੇ ਫਿਊਰਬਾਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਗਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਤਈ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਗਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਬਸੋਲੂਟ, ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟ, ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਿਨ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਏ, ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਦੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਉਹ ਹੈ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਓਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਰੀडम ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਮਨ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੇਤਨ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲੀ ਕਹੀ, ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਰੀ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਰਲਗੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਾਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ 3 ਧਰਮ ਨੇ ਵੈਸਟ ਦੇ, ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ। ਇਹਨਾਂ 3 ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹਦਾ 3 ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਉਦੋਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਹੀ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ, ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਦਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਜਦੋਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਤਾ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਏਡੂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ। ਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਓਵਰਆਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛੁਪ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਕੱਢਦਾ ਸਾਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਕੱਢਦਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਵਰਲਡ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੂਤਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਡੈਕੈਡੈਂਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਤੇ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡੈਕੈਡੈਂਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਨ 'ਚ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਆਈ ਯਾਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿਣਗ ਬਾਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਚਿਣਗ ਕਿਉਂ ਬਾਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀਕਲੀ ਸੁਮੇਲ, ਉਹੀ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, 5000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਕਰਦਾ ਸਾਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਲੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵੰਡਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 2 ਕੈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ 2 ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ 3 ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦ 'ਚ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ
मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੀਸਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਫਲਸਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੂਰਕ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੀਸਿਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਫਲਸਫਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੰਮਲਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਕੋਈ ਵੈਕਿਊਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਅਜੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਲਸਫਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਸਫਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਫਲਸਫਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਫਲਸਫਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੀ ਰਵਾਂ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਉਜੜਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਜੜਵਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜੜਵਾਦ ਨਾ ਕੋ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਜੜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਜੜਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਰਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਜੜਵਾਦ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਪਾੜੇ ਜੋ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਜੜਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਟਰਮ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਪਾੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਜੜਵਾਦ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੱਟੜਵਾਦ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰੂਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਜੱਫਾ ਸੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਡੋ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਹੈ, ਅਖੌਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ, ਪੱਛਮੀ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੈਨਨ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਬੁਰਜੂਆ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਨਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਨਿਗਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਨਿਗਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਆਰਕਸਵਾਦ, ਉਹ ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ IAS IPS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ 100 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜਦੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਔਰ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਥਿਕਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗਰਸ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਹਾਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਟਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਖਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੀਮਤ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਥੀਕਲ ਐਂਡ ਮੋਰਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ, ਨੈਤਿਕ ਔਰ ਸਦਾਚਾਰਕ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ CIA ਨੇ ਉਜੱਡਵਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਜੱਡਵਾਦ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਖ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੱਟ ਜੱਫਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਉਜੱਡਪੁਣ ਦਾ, ਇਹ ਉਜੱਡਵਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਨੈਤਿਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਚਾਰਕ ਨਿਗਾਰ, ਐਥੀਕਲ ਐਂਡ ਮੋਰਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੋ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਹਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਾਰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਮਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਅਸੀਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆ, ਉਹ CIA ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ, ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿੱਤੇ ਲੈ ਉਵਾਰ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਅਗਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੇ ਤਿੱਤੇ ਲੈ ਉਵਾਰ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਹਿਲ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਹੜਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਏਗਾ ਜੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡੀਮਿਲਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਨਾਜ਼ੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਕਰੇਨ, ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਤੇ ਲੈ ਦੁਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ, ਆਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਧ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ
ਲੇਕਿਨ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਡੀਹਿਊਮਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਗਮਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਹਿਊਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁਨਰ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲਸਫਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰੀਹਿਊਮਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੋੜੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ? ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਸੋਚੀ ਪਏ ਸਿਆਣੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸੀਅਨ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ। ਅੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਰਬਨ ਨਰਵਰ ਧੁੰਦੂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਚੇ 'ਚ ਪਵਨਾ ਪਾਇਆ, ਪਵਨੇ 'ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋ ਸਮਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਾਜ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਸੋਚੀ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਪਦਾਰਥ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੁਛ ਥਿਊਰੀਆਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਪਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਂ ਜੈਂਡਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਦਾ, ਬੋਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ, ਲੜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਜਰ ਕਾਰਨ ਘਣੀ ਵਿਗੁੱਤੀ, ਇਹ ਜਰ ਘਣੀ ਖੁਆਈ, ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਸਮਝਾਈ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਉਰੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਘਿਰ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਬਟ ਦੇਅਰ ਚੇਂਜ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸਿਕਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖੁਆਰੀ ਚਾਕਰ ਕਹੇ ਡਰਨਾ, ਜੇ ਸਿਕਦਾਰ ਪਵੇ ਜੰਜੀਰੀ ਤਾਂ ਚਾਕਰ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੋਹਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਡਰੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਤਾਜ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਾਜ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਾਜ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜੇ, ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੈਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੈਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ RSS ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ 10 ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰੋਏ ਰਾਮ ਨੇ ਕਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਰੋਵੇ ਦਸ਼ਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੋਰੂ ਵਾਏ, ਰੋਵਣ ਪਾਂਡਵ ਪਏ ਮਜੂਰ, ਜਿਨ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਰਹਿਤ ਹਦੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਸੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਰੰਗ ਨਸਲ ਭੇਦ ਪੈਸਾ ਈਵਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਨ ਮੰਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਬਖਤਰ ਕੀਜੇ ਜੇ ਮਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਮਾਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਨ ਦੇ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ। ਭਗਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ 10ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਡਾਕੇ ਉਧਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੋ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਪਾਪ ਹੋ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਪੁੰਨ ਸੀ। ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਨਿੱਜ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਧੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਧੜਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਧੜਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ।
ਪਰ ਧੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਧੜਾ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆਸ਼ੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆਸ਼ੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਲਸੜੀ, ਵੱਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਾਤਰਾ ਗੁਤਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ। ਜਦ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੰਗ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਇ ਕੰਮ ਚੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪਿਆ, ਹੋ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਬੈਠੇ ਸੀ, 380 ਦਿਨ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਰਮ ਨਾਅਰੇ ਦਿਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ। ਆਹ ਝਗੜਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਭੰਨਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਭ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੀ 99% ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਹੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਛੋਹਿਆ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। 1914 'ਚ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ 1917 'ਚ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, 1914 ਵਾਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਚ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬੰਕਾਂਗ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਧਰਦਿਓ ਸੀ ਬਟਾਲੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੌਂਸਪੀਰੈਂਸੀ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਗਦਰੀਆਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਆ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਬੀਜਿੰਗ ਬਾਰ ਅੰਗੇਸਟ ਕਹਿੰਗੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਗਦਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। 22 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੋਰ ਮਾਰਕਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਪਾਲਟੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪਾਲਟਾ ਕਰੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੰਗ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਜਕਚਰ ਸ਼ੇਪ ਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਖੇਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਅਟੈਂਪਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਪਾਲਟਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਊ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 17 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਗਿਆਸਾ ਸੀ ਮਨ 'ਚ। ਤੇ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ MN ਰਾਏ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਡੱਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 2012 'ਚ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗਾਥਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਸੀਗੀ। 2010 ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। 2010 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਦਾ ਕਟਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਜੇ ਰੂਸ ਜਾਣਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਸੂਸ ਫਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਏਡਾ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰੂਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ 22-23 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਨਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਲੈਨਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਤੇ, ਲੈਨਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੂਸ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਸਿਰਜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਰ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਵੀ ਗਏ ਬਾਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇ ਪਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 1923-24 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਰੂਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੂਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੂਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੁੰਮ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਬੁਲਾਏ, ਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਚੁੱਗਾ ਹੋਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਚੇ ਨਿਕਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਨੇ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਪਰਚਾ ਹੋਊ, ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊ। ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂ। ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਤਾ ਪਿਆ, ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਾਲਤੋਂ ਹੋਰੀ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਗਫਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਓ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਤਲਬ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫਰਵਰੀ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਉਹਨੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੇਜ ਲਿਆਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ ਵਰੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਛਾਪਿਆ ਉੱਤੇ ਬੈਨਰ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ ਵਾਰੀਏ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਈਡੀਅਮ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਈ ਵਕਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਪ ਤੱਕ ਸੀਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਸੱਦਦ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਲ ਕੇ ਪਰਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਟਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਸੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 1929 ਦੌਰਾਨ। 1929 ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਬਦਲਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੈਨਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ ਵਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਟਰਸਟ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਰਾ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਫਿਰ 47 ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਕਾਲ ਰਜਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਸਿੱਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ। ਉੱਥੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਾਰ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਸੀ। ਕਈ ਧੜੇ ਦੋ ਸਨ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸਿੱਖ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀ ਦੋ ਵੱਡੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੋ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਇਹ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਾਵਿ ਆ, ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਾਵਿ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਾਵਿ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਹੂ ਆ, ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਹ ਲਹੂ ਚੂਸਦਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 500 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ? ਇਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ 500 ਸਾਲਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਹਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਿਰਜਣਾ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਬਣਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਕਹੇ ਵੀ ਧਰਮ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵਰਸੇਨ ਪਰਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ 'ਤੇ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੋਸ਼ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ JNU ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ। ਸੋ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਆ 83 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ
ਵੀ ਕੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਵੀ ਕੀ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਖੋਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਖੋਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਇਹਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪਊ ਆਪਣੀ। 1950 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਣੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਬੜੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਖਤਰਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਮੋਦੀ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੰਜੇ ਵਾਂਗੂ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀੜਤ ਆ ਹੁਣ ਉਸ ਵਰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ 52 ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਉਣ ਲੰਗਰ। ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਹਰ ਥਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਏ ਬਿਸਤਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਖੁੰਝੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਹੋ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਹਮਲਾ ਗਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਰੋਮਦਾਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਅੱਪਰ ਕਾਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਆ, ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਪਰ ਕਾਸਟ ਤੱਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਪਰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਵਰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੈਲਥ ਵੀ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਾਸਟ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਕਾਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਪਰ ਕਾਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 33% ਦਲਿਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ 33% ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕਹੂੰਗਾ,
ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਪੇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ 6000 ਜਾਤਾਂ ਪਰ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 95 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਸਰ ਪੋਲ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ 'ਚੋਂ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਤਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਊਟਕਾਸਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੰਡਾਲ ਸਪੁੱਚ ਚੂੜੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜੇ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਾਧਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਰਾਈਟ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੁਆੜ ਗਾਂਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੀ ਜਿਹਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਕੱਠਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਆ ਬਰਬਰਾ ਰਾਓ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਬਰਾ ਰਾਓ ਨੇ। ਉਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਉਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਤੇਲ ਤੁੰਬੜਿਓ 'ਚ ਬਰਬਰਾ ਰਾਓ ਆ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਆ, ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚਤ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤਾ ਬਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭੇਜਿਆ ਪੋਸਟਰ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ? ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਤੇ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਦਿਓ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਬਰੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਓ, ਅਸੀਂ 3-4 ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਬੋਲ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲ 'ਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਏ,
ਦਲਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਹੈਵ ਵੀ ਓਨਲੀ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਔਨ ਲੈਫਟ ਪੱਖੀ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਕਮਿੰਗ ਟੂਗੇਦਰ ਫॉर ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਾਇਵਰਸ ਥਾਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਹਿਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ CMP ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਆਈ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਚਲ ਫਿਰ ਵੀ ਆਓ ਡਾਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਕਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਸ ਸਿਰਫ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੀ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਐਮਲੇਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੱਟ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੱਟਵਾਦ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੱਟਵਾਦ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੱਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੱਟ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕੌਮਿੰਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮਿੰਟਰਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਏ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੱਟੜ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਤ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਬਣਿਆ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਾਰਕਸ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਜੀ, ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਜੀ। ਲੋਕ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਟੈਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਤਲਬ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕੋਰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਟੂ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਮਲੇ ਰਹਿ ਕੇ 5-4 ਸਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੋਲ ਐਲੀਵੇਟਿੰਗ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਡਿਸਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਸਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਲਗੱਡ ਕਰੋ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਦੋਨੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਵਿਵਹਾਰ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਫੁੱਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਟਲੀ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲਸਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ 'ਚੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ, ਸੁੱਖ ਬਾਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ, ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਰਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸਪੀਕਰ ਭੇਜੋ।
ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਜਾਂ 2 ਸਪੀਕਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ, ਜਿਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕੇਵਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਠ, ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਚੌਥੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਧਰਮੇਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖਿੱਚਤੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਏਕੇ ਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਕ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਲੰਘੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਰੋਕ ਸਕੇ ਇੱਧਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ 30% ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ 125 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਭਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਤਰਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਹੈਪਨਡ ਵਿਦ ਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ। ਸੇਮ ਹੈਪਨਡ ਐਟ ਦ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ,
ਜਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਐਨਡੀਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪੂਰੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 65 ਤੋਂ 70% ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ 60-70 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹੋ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਟੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਟੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਸਹਿਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਵਰੀਤ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੁਣੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਵੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੰਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਖਤ ਜਿੰਨੇ ਮੈਕੈਨਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਗਰ 3 ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਜਗਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ BBMB ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੀ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਚਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਊ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਰਟੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੌਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਲੰਬਰਦਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ। ਚੀਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੋਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਜਰੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 13 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੈਂਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਰਤਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RSS ਨੇ ਕਈਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। 60,000 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਖੱਟੀਆਂ ਬਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੀ। ਮੁਕਤੀ ਬੈਨੀ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੱਬਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ CPI ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਿਦੋ 1984 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਹੁਣ ਦਾੜੇ ਖੋਲ ਲਏ, ਚੋਗੇ ਪਾ ਲਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਫਟ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਫਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਨਾ CPI ਨਾ CPM। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗਾ, ਈਰਾਨ, ਮੱਕੇ, ਹਾਂਜੀ, 2 ਸਿਰਫ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਗਏ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਸੋ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸੰਤ, ਲੀਡਰ, ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ BJP ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ BJP ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਦੇ ਜਲਾਏ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਬੋਲੋ ਹੇ ਰਾਮ ਹੇ ਰਾਮ।
ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭੱਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕਟੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਬੋਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੋਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਥੱਲੇ ਤੱਕ SGPC ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉਹ 25-30 ਸੰਤ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਰੂਪ ਰੱਖਣਾ, ਰੂਪ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣਾ, ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਸਮਝਿਓ। ਕਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜੁਰਤ ਤੇ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ USA ਨੇ, ਇਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਖੋ ਗਿਆ। 60% ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ BJP ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਊਟ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਿੱਖ
ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਰਗੀ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਬਚਾ ਲੋਗੇ? ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਕੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 47 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਫ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁਲਾਰਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਆ। ਅੱਜ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚਾ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਤੇ ਬਚਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੂਗਾ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਫਲਸਫਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੁੰਡੇ ਖੋਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਨੀ ਪੰਡ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰੋ। ਜੇ ਵਾਧੂ ਧਰੋਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥਿੜਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਪੰਡ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ CID ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੁੰਡਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਤੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਡਟ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੜੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਸ਼ਾਨਾਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ 150-200 ਬੰਦਾ, ਪੌਣੇ 200 ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੋਰਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ YouTube ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਜੂਜਾਤ ਫੜਾਉਣ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਿਐਕਟਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇਗ ਪੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਗੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਗਿਰ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਜੀ ਉਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜਾਈ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜਾਈ। ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਾ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਸੇਫ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਰਿਐਕਟ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 370 ਵੀ ਗਵਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 370 ਵੀ ਗਵਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਫਾ ਕਮਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਠੁਕਰਾਏ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗਰਲਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਠੁਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 84 ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 84 ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ
यूपी मेरा एक प्रोग्राम सीगा, सारे ही शराबी कबाबी, सारे ही क्लीन शेप जिन्होंने मैंने उत्थे प्रोग्राम सद्या, और मैं एक बारी भी उन्होंने ऐलान किया मेरी मौत भी हो सकती, मेरी जान जा सकती है। उत्थे जिन्ने लोग ने आले दुआले सारे गुरमीत राम रहीम के चेले ने, उत्थे जाके 84 सुना के आई। दसो मैं तुहाडे ते किद्दां मान करां, जिन्हां दी अपना स्वरूप जिहड़ा है तुहाडे हत्थां 'च महफूज नहीं हैगा, तो तुसीं 24 घंटे गंद दे विच तुसीं नहाउने हो। तुसीं मैनूं ये दसो भी तुसीं मैनूं इत्थे सद के मेरा की अचार बनाउणा सी। भुब्बा मार मारो 48 बच्चे रोए, सारिਆਂ ने पग्गां बन्नियां सिरां ते, सारिਆਂ ने शराब छड़ दित्ती है, सारे बाड़ी पढ़न लग गए। असीं तुरीए तां सही, साडे विच किते ना किते कोई कमी हुंदी है जिहड़ी साडी गल कई मन्नी नहीं जांदी। तो जो कुछ दिल्ली भी होया, मेरे तो कुछ भी गुज्जा नहीं, मैं मेरी तो तार उत्थे ही रहती रही 24 घंटे, 4-5 मैं चक्कर ला के आई दिल्ली, यूपी जाके बोल के आई कि इत्थे बीबी जी यूपी आ, बीबी जी यूपी आ, इत्थे भिंडरां वालियां दी गल नहीं हो सकती। मैं कहा जे इत्थे भिंडरां वालियां दी प्रीतम कौर गल ना करके गई तो प्रीतम कौर अज ही मर जानी है। भिंडरां वालियां दा करैक्टर तरोड़ मरोड़ के दुनिया के सामने पेश किया गया, और जो कुछ मेरे नाल उत्थे रहिंदे मेरियां अखां दे सामने जो कुछ उत्थे वापरिया, जिन्ना मैं उन्हां नूं जाणदी ना कोई नहीं जानदा। जिहड़ा बंदा अपने धर्म 'च परपक्क नहीं, वो दूजे का सत्कार नहीं कर सकता। मेरी गल लिख लो, बेशक सारिਆਂ ਨੂੰ कौड़ी लगे। जिहड़ा बंदा अपने धर्म के असूलों के अनुसार नहीं ना चल रहा, अपनी पछाण आप खत्म कर रहा, वो दूजे के धर्म को नहीं बचा सकता। जे दूजिਆਂ के धर्मां नूं बचाया तो दूजिਆਂ की राखी की है, दूजिਆਂ के धर्मां की, तो फिर उस करैक्टर ने की है जिहड़ा गुरु के अगे जिन्हें सरेंडर किया सी, जो तुध भावै साई भली कार। तो जिहड़ी भाणे की खेड है, जो कुछ करना सो कर रहा, उन्होंने तो किसी की दलील अपील की लोड़ नहीं। यह साड़ियाँ इत्थे ही आ सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने ना, फलसफे विधवता जो कुछ भी है, मुबारक है तुहानूं, पर उत्थे उन्होंने किसी चीज़ की जरूरत नहीं हैगी। वो पता नहीं तुहानूं की पता अनपढ़ है कि पढ़िया, पर जो कुछ करना सो करया। एड्डी वड्डी वो पावर है, वो इस सिस्टम का, इस वरतारे का वो मालक है, तो जो चाहे वो कर सकता है। पलों दे विच अख दे फोर विच संसार नूं खत्म कर सकता है, पैदा कर सकता है। उहदे अगे सरेंडर करने की लोड़ है। फिर यही कहना बनता ना, जो तुध भावै साई भली कार तू सदा सलामत ना कर। उन्होंने गलती लगी है, तुहानूं सिखां दे घर जन्म देता तो उन्होंने कोई गलती लगी है। जे किसी ने मुसलमान के घर जन्म दिता तो उन्होंने कोई गलती लगी है। कोई ईसाई बनाता तो उन्होंने कोई गलती लगी, कोई हिंदू बन गया तो उन्होंने कोई गलती लगी है। जिथे जिथे भेजे अपने अपने धर्म विच परपक्क रहो। धर्म अंदरूनी तौर के उत्ते जिहड़ा धर्म है ना, इस धर्म की यात्रा बाहर तो अंदर नूं है, तो जिहड़ा बंदा अंदर नूं तुर पिया वो धर्मी हो गया, चाहे वह हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। पर अपनी पछाण बरकरार रखनी है। जे साडी पछाण नाल ही साडा गुरु प्रसन्न हुंदा, तो फिर असीं अपनी पछाण ते अपने हत्थां दे विच ही सेफ नहीं रख रहे। असीं अपने हत्थां 'च अपनी पछाण नूं सेफ रखीए, गुरु के फलसफे नूं असीं मन्नीए। भाणे की खेड है, सारी हुक्म की खेड है, जिहड़ी असीं इधर उधर तरोड़ मरोड़ के ते असीं कर्मकांडां दे विच जिहड़ी अपनी मतलब उहनूं खलारा पाया होया ते असीं दुबदा दे विच पए होए। दुबदा दा कोई इलाज नहीं हुंदा। आपे भांडे साजने आपे पूरन दे, एक ने दुध समाई एक चुल्हे रहन चढ़े, एक निहाली पै समन, एक उपर रहन खड़े, तिन्हां सवारे नानका जिनको नदर करे। तो उस नदर के फलसफे नूं उस एक दे हो के उन्होंने समर्पित होना ही है। साडा इक्को कारज है जिंदगी का, एक नुकाती प्रोग्राम है भी तुसीं उहदे अगे सरेंडर करना है, समर्पित होना है। तो जिहड़ा बंदा अपने इस समर्पण की भावना तो इस विषय तो बाहर है, तो आखे भी मैं आ कर दांगा, मैं वो कर दांगा, औखा है, औखा है। गुरु साहब ने जिहड़ा खालसा पंथ साजिया है, जुल्म के खिलाफ लड़न लई साजिया। तुसीं यूनीवर्सल ट्रुथ है भी तुसीं सब दे हक्कां दी राखी करनी, जिहदे नाल कोई धक्का हुंदा तुहानूं उत्थे खड़ना है। तुसीं तुहाडी एक वक्री पछाण दित्ती है गुरु साहब ने, तुहानूं संत ते सिपाही बनाया। ते जिहड़ा बेपरवाह ना होवे, निरभौ ते निर्वैर ना होवे, इस कंसैप्ट तो बाहर है, वो अज भी किसी का मित्र नहीं हैगा ते कल भी नहीं होगा। वो किसी का हमदर्द नहीं हो सकता, ना वो धर्मी हैगा ते ना वो किसी नूं होर नूं बना सकदा, ना किसी का धर्म बचा सकदा। तो धर्म खतरे दे विच उदों पैंदा है जदों साडी मानसिकता बीमार हुंदी है, जदों सानूं अपने धर्म ते खुद नूं ही शक होना शुरू हो जाता, अपने फलसफे ते खुद नूं ही शक होना शुरू हो जाता।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬੰਜਰ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਨਾ ਯਸੂ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਕਦਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਨਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਟਕਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਵਰੀਤ ਕੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 750 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, तो मैं थोड़ा मैनू मेरा सुभाव इदां दा ही है, तो मैनू नहीं पता मेरा कल किहो जिहा होवेगा, मेरा अंत किहो जिहा होवेगा, पर एक आस जरूर है, एक विश्वास जरूर है बई जो कुछ भी सतगुरु सच्चे पातशाह ने सिर ते हथ रख के सेवा लई है, असीं निर्लेप निरपक्ष ते निर्वैर हो के असीं अपनी सेवा निभा रहे हैं। अज हाँ कल नहीं होवांगे ते कल तुहाडे हत्थ दे विच होना, तुसीं जिवें तुहाडा जी करेगा करिओ, पर सिੱਖੀ कमाओगे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦੋ ਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰ, ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਆ ਜਾਓ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ। ਇਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਆ ਜਾਓ। प्रोफैसर शाम सिंह सभा के प्रधान है जी, आओ प्रोफैसर साहब। केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के लाइब्रेरी जुड़ी हुई गुरु साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। इस गल नूं दृढ़ करन वास्ते सरदार हरिंदर सिंह उन्होंने कुछ साढ़े सामने ढांचा पेश किया सी। इस ढांचे दे विच उन्होंने आख्या कि 47 तो बाद 2 पंजाब ने, 3 पंजाब बन गए, एक पश्चिमी पंजाब, एक उत्तरी पंजाब, पूर्वी पंजाब, तो एक डायस्पोरा का पंजाब। मेरा है कि चौथा पंजाब ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। 4 ਪੰਜਾਬ ਨੇ, 3 ਪੰਜਾਬ ਨੇ, 4 ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਦੋਂ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ 105 ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਜਾਤ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 100-150 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਥ ਆਫ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਪੱਛਮ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਪੂਰਬ। ਹੁਣ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਨਨ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਲੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲਾਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਤੇ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 33, 32, 34, 37% ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਨੇ 81-82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 81 ਜਾਂ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਨਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ
ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਲਈ 86 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਜਹੇਦਾਰ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਡਿਸਓਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ ਅਪ ਫਰੰਟ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਰਿਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਅਜੇ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰੇਮਿੰਗ 'ਤੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ। ਮੈਂ ਆਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ 3 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਮਾਈ ਫਰੇਮਿੰਗ ਵਾਸ ਫॉर दैट, ਬਟ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਰੈਕਨਸਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਤਾ ਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਈ 2-3 ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਆਰ ਦਿਸ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਡੀਅנס ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਬਣੂਗੀ। It will require discipline. It will require reflective listening. It will require ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਰੇਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ, because that's the work if you're serious. Second ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ।
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਈ ਐਮ 1 ਆਵਰ ਲੇਟ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਘਰੇ ਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਮੇਟੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਐਗਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਦ ਰਵਿਦਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵੱਖਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਬਰਨਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਬਕਣ ਸੁਣੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਵੀ ਮਸਟ ਲਰਨ ਸਮ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ। ਆਈ ਐਮ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ, ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਰ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਇੱਥੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2022 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। 2022 ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਮੀ, ਰਿਚਰਡ ਡਾਕਿੰਸ ਕਈਆਂ ਦਾ ਗੋਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਹੀ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਏਥੀਇਜ਼ਮ ਟੁਡੇ। ਲੜਾਈ ਏਥੀਇਜ਼ਮ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰੇਮਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਜੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਆਈ ਨੋ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਛੇਤੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰਾ ਲਈ ਗੱਲ, ਬਟ ਚਲੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੀਵਨ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟਾਈਮ ਅਗੋ, ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਸੀਕ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸੀਕ ਟੂ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਸੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਜਪਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਸ ਨਜ਼ਾਰੇ 'ਚੋਂ ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। 84 ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਘਾੜ ਕੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, then we will be a little bit more reserved, we will be a little bit more thoughtful। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਐਮ ਮਚ ਯੰਗਰ ਟੂ ਯੂ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ 3rd ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4ਥਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਲਸੋ ਫਰਮ ਯੂਪੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਨੋਲਿਥ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਵਿਟਮੈਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਆਈ ਨੋ ਔਰ ਵਾਟ ਯੂ ਨੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਕਿਸੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 7% ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ,
ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਕੱਢ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਮਰਡਰਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਲੈਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਵਾਸ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇਨਵੋਕ ਇਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਰਗਿਵ ਮੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ। ਬਟ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਏਥੀਇਸਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਆਈਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1 ਅਰਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਨੂੰ ਜਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸਟੀਕਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਗਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਸਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਲੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੈਫਟ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਸਐਨਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ, ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਫਰੋਲ ਲਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਤੀਫ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿਜ਼ਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਰਪਨ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਪਨ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਫਿਰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਐਡਾ ਵਿਰਸਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਰਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਚਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪੱਖ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ 20 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ 9 ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ 9 ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਮੇਤ ਸਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਪਵਾਏ, ਕਦੀ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਨੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਾਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਮਾਗਮ ਜਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ 47 ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਵੇ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਅਸੀਂ 47 'ਚ ਗਲਤ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਕੱਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਈਵਨ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ, ਉਸ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਟਕਰਾਅ ਰਿਹਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। 84-80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।